آتا ہے کہ بخاری حدیث کی کتاب ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف تو ہے قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی. حضور نے جو کچھ فرمایا زبان مبارک سے، یہ جو کام کر کے بتایا عمل سے، یا حضور کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس کو انکار نہ کیا، تو یہ تقریر نبی ہو جاتی ہے کہ حضور کی موجودگی میں کام کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو نبی منع کر دیتے. تو حقیقتاً جو ہے اصل میں ہے وہ قول نبی ہے. تو نبی کا قول خود ہے کیسا؟ تو اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا وہاں ينطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش نفسانی سے بولتے بھی نہیں ہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، تو جو کچھ بولتے ہیں یہ بھی وحی الہی ہے. تو قرآن کی نص ہے کہ اپنی خواہش نفسانی سے نبی کچھ بولتے نہیں ہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ بولتے ہیں یہ وہی ہے. تو یہ وہی بات نہیں کہلاتی ہے کہ وہی مطلوب ہوتی ہے، وہی غیر مطلوب ہے. تو وہی کی ایک قسم ہے کہ جو کچھ حضور کی زبان مبارک سے نکلا وہ بھی وہی ہے. اور وہ کیسی زبان ہے؟ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ صحابی ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو کچھ حضور فرمائے میں لکھ لیا کروں. تو میں حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا. لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی تم یہ کیا کرتے ہو؟ حضور ایک بشر ہیں، اور بشر ہونے کے اعتبار سے کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے. تو اب خوشی اور غصے میں آدمی کبھی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے کہ جو غلط ہو. اس لیے خوشی میں کبھی حد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی غصے میں کوئی ایسی بات. تو تم ہر بات لکھ دیتے ہو، یہ نہیں ٹھیک ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ایک بشر ہیں، اور بشر ہیں تو ان سے خوشی اور غم میں کوئی بات غیر ایسی بھی نکل سکتی ہے کہ جو نہ لکھی جائے، تو تم مت لکھا کرو. تو کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ید قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. اور زبان کی طرف اشارہ کرنا واللہ لا یخرج منہ الا حق، قسم اللہ کی اس سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. تو گویا یہ بات ہی بنیادی طور پر غلط لوگوں نے تم سے کہہ دی کہ نبی جو ہے خوشی یا رنج میں کوئی حق کے خلاف بات کہہ دے گا، قسم اللہ کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. تو یہ ہے وہ زبان مبارک کہ جس کے لیے اللہ فرمائے نو اللہ وحی یوحیٰ، اور رسول فرمایا کہ اس کے تو حق کے سوا کچھ نکلتا ہی سے نہیں. تو وہ حدیث اس زبان مبارک کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں. اور ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے. دیکھیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو یوں ایمان کی تفصیل بہت سی ہے، مگر متکلمین نے ایمان کی مختصر تعریف کیا کی ہے؟ وہ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لائے سب کو سچا مان لو. ایک جملے میں ایمان کی تفسیر کر دی، جو کچھ نبی لائے سب سچا ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. جو کچھ نبی نے فرما دیا سب سچا ہے. اور ایک سمجھنے کی بات بھی عقل سے بھی ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو اپنی عربی تھی، اب سہول فصاحہ زبان عربی تھی، دن بھر عربی میں گفتگو کرتے تھے. اچھا اسی زبان مبارک سے دن بھر صحابہ کرام سے گفتگو کی تو کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے. جب کچھ کلمات عربی کے کچھ جملے بیان فرمایا یہ قرآن ہے، تو کہا یہ قرآن ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ نبی کی زبان پر مومن کا اس درجہ اعتماد ہو کہ جس کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہے، جس کو قرآن نہیں کہا وہ قرآن نہیں. جب تک اس درجہ وہ نبی کے قول کو اس درجہ اعتماد نہیں کر لے گا کہ جو اس زبان سے نکلا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حالانکہ وہ بھی عربی کا جملہ تھا اور دن بھر بھی عربی کے جملے بولے تھے، مگر جس زبان سے کہہ دیا یہ قرآن کا لفظ تھا تو ان کا حساب بے شک یہی قرآن ہے. اور اگر یہیں سے وہ نہ مانے تو پھر قرآن ماننے کی کوئی صورت نہیں رہے گی. تو قرآن بھی تو ہم نے قرآن مانا اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے. اگر رسول نہ فرماتے تو دن بھر جو بات کرتے تو اس کو ہم نے قرآن نہیں کہا، اس کو حدیث کہہ دیا.
اس میں. تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ نبی کی زبان پر اس درجہ اعتماد رکھتا ہو کہ جو وہ کہہ دیں گے وہ حق ہے، اور جس کو انہوں نے قرآن کہا اس کو ہم نے قرآن مان لیا، جس کو قرآن نہیں کہا وہ حدیث ہے. تو پھر حدیث کے جمع کرنے والے بہت سے ہیں. تو بخاری کا مختصر 2-4 باتیں میں عرض کر دوں کہ بخاری تو ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے، ان کا نام تو محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو یہ ان کے والد اسماعیل ہیں، یہ خود بڑے پائے کے محدث تھے. اسماعیل جو ہیں بخاری کے والد، وہ امام مالک سے، ان لوگوں سے، امام مالک سے عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے ہمارے شاگرد ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے حدیثیں انہوں نے لی ہیں، اور امام مالک سے حدیثیں لی ہیں، حضرت حماد سے لی ہیں. یہ وہ بڑے بڑے محدثین تھے اس زمانے کے جو تھے، ان سے ان کے والد نے حدیثیں لی تھیں. تو بخاری کے والد بھی خود بڑے پائے کے محدث ہیں، تب راویہ کے محدثین میں. پھر اور بخاری کی پر اللہ کی عجیب رحمت ہے، یہ بچپن میں چھوٹے تھے تو نابینا ہو گئے. تو ان کی ماں تھیں اور ایک بھائی اور تھے. تو ماں نے رات دن بہت رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ میرے بچے کی نظر ٹھیک ہو جائے. تو بہت دعائیں کرتے تھے. تو ایک دن رات میں خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارا بیٹے کو آنکھ روشنی دے دی ہے. صبح کو اٹھے تو آنکھ والے تھے. رات میں ماں نے دعا کی تھی اور صبح کو اٹھے تو آنکھ والے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی. اور پھر کیسی بینائی لوٹائی کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور کے روضہ پر بیٹھ کے چاندنی رات میں بیٹھ کر کے کتاب لکھی ہے. یہ بخاری تو نہیں، دوسری کتابیں جو ان کی، تو انہوں نے چاندنی میں لکھ لیا کرتے تھے. اس درجہ اللہ نے ان کو آنکھوں کی روشنی دے دی کہ یا تو نابینا تھے اور بینا ہوئے تو ایسے کہ چاند کی روشنی میں کتابیں لکھ لیا کرتے تھے بیٹھ کے. اس درجہ کے تھے. پھر انہوں نے بخاری کے لیے محنت بھی بہت کی حدیث کی. تو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی ویسا ہی دیا، سمجھ بھی ویسی دی. 11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے حدیث پڑھ رہے تھے. استاد نے ایک سند بیان کی، ان کا نہیں، یہ سند غلط ہے. تو استاد کو بڑا غصہ آیا کہ ابھی بچہ جو ہے میری سند، فرمایا کہ نہیں یہ سند غلط ہے، آپ اپنی کتاب لے آئیے. تو انہوں نے جب کتاب نکالی تو واقعی وہ بات تھی کہ جو بخاری جہاں کہہ رہے تھے کہ یہاں راوی یہ نہیں ہے، یہ راوی آئے گا، تو وہ صحیح تھا. تو بخاری نے، استاد نے بہت شاباش دی کہ ابھی بچہ. تو اس درجہ کو خود 11 برس کی عمر میں استاد پر کی سند میں کہا کہ راوی میں آپ نے غلطی کر دی. تو علل میں، یعنی حدیث کے راویوں میں کیا خامی ہے، اس بارے میں اپنے وقت میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا. میں نے حدیثیں نقل کی ہیں. ہر صحابی کی پیدائش کو جانتا ہوں، کب پیدا ہوئے اور کتنی عمر پائی یہ جانتا ہوں، ان کے والد کا نام جانتا ہوں، کہاں کہاں سکونت کی سب جانتا ہوں. جتنے صحابہ کرام ہیں ان سب کے مکمل حالات میں جانتا ہوں. اس درجہ حافظہ اللہ نے دیا تھا. تو ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,275 حدیثیں اس کتاب میں انہوں نے نقل کی ہیں، میں مقررات کے. اور مقرر کو چھوڑ دیا تو 4,000 حدیثیں رہ جاتی ہیں. تو 7,275 حدیثیں اس میں لائے ہیں وہ. تو اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے الجامع صحیح المسند من حدیث من سنن رسول من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یعنی بخاری شریف، ہم تو بخاری کہتے ہیں مگر اس کا پورا بخاری نے جو نام رکھا ہے اس کا الجامع صحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے. تو الجامع صحیح ہے. تو جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں کی قسمیں ہوتی ہیں. تو 6 کتابیں جو مشہور ہیں سیاستہ جن کو کہتے ہیں، بخاری، مسلم اور ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، 6 حدیث کی مشہور کتابیں جو سیاستہ کہلاتی ہیں. ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو سنن ہیں. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ جامع نہیں ہیں، ان کو سنن کہتے ہیں. اور 2 یقینی
जामे हैं, एक तिरमिज़ी और बुखारी। मुस्लिम में इख्तिलाफ है कि वो जामे है कि नहीं है, वो कैसी है, वो उसमें इख्तिलाफ है। तो पहले जामे का मतलब समझ लो कि जामे होती क्या है, तो पता चलेगा कौन सी क्या। तो जामे असल में हदीस की उस किताब को कहते हैं कि जिसमें 8 किस्म के उन्वानात हों, आदाब हों, सियर हों, कायद हों, फितन हों, अशरात सात हों। तो ये 8 उन्वानात जिस किताब में होंगे उस किताब को जामे कहते हैं। बुखारी में सब इनकी 8 किस्म की हदीसें हैं, तिरमिज़ी में 8 की, तो ये तो जामे हैं। मुस्लिम का मामला ये है कि मुस्लिम ने तफसीर में सिर्फ 2 वरक़ लिखे हैं, दूसरी जिल्द के आखिर में सिर्फ 2 वरक़ हैं उनके तफसीर के। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि इतनी कम तफसीर है इसलिए इसको जामे में शुमार नहीं किया, और जिन्होंने कहा है तो थोड़ी भी है, जब भी है तो तफसीर तो है, तो उन्होंने जामे में शुमार कर लिया। और जिन्होंने कहा कि तफसीर की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, तो इस एतबार से मुस्लिम को बाज़ों ने जामे माना, बाज़ों ने नहीं माना, मगर ये कि तिरमिज़ी और बुखारी को जामे माना। अब सुनन रह गया, तो सुनन हदीस की असल में उस किताब कहते हैं कि जिसमें अब्वाब फ़िक़्ह के एतबार से, फ़िक़्ह के अब्वाब जैसे तरतीबवार होते हैं, हमारे हनफिया की तरतीब है, इसलिए शवाफ़ी की तरतीब, तो फ़िक़्ह की तरतीब के एतबार से जिसमें हदीसें बयान की जाएं और सिर्फ अहकाम की हदीसें हों, तो उन किताबों को सुनन कहते हैं। तो ये सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और ये अबू दाऊद, ये तीनों सुनन हैं। इसमें तमाम वो 8 पूरे उन्वानात नहीं हैं, बल्कि अहकाम की हदीसें और अहकाम की हैं तरतीबवार। तो इस एतबार से तो अब बुखारी का मर्तबा ये तो उम्मत का इत्तिफाक है, अताहुल किताब कुतुब इबादत के साथ किताबुल्लाहिल बुखारी। किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है ज़मीन पर वो बुखारी है, यानी कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो बुखारी है। इस एतबार से बुखारी, तो बुखारी की खुसूसियात बहुत हैं, और बुखारी का ख़ुद अपना किरदार भी, और फिर ये कि हाफ़ज़ा भी, वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हाफ़ज़ा दिया था। 2 एक वाक़या में बयान नहीं करेंगे तो हम शुरू करा देते हैं। इनका आलम ये था कि बड़े बड़े उलमा के इम्तिहान लेने वाले बहुत होते हैं, यानी बुज़ुर्गों को भी, कहीं कोई बुज़ुर्ग कहते हैं देखें कितना वली है ना, और ऐसी कोई आलिम आया कहते हैं देखें कि इसकी इल्मियत क्या है, तो इम्तिहान बहुत लोग हैं। तो ये तो मशहूर थे मुहद्दिसीन में, तो लिहाजा बगदाद में पहुँचे तो लोग जमा हुए। उनका भाई सुना बड़े मशहूर मुहद्दिस आए, इनको इम्तिहान लेंगे। तो क्या इम्तिहान लेंगे, इन्होंने 10 आदमी ठीक किए। 10 आदमी ठीक करके हर एक को 10-10 हदीसें दी, और ऐसे हदीसें सिखाई कि इन 10 हदीसों की सनद दूसरी लगा दी, मतन एक का रखा और सनद दूसरी की, उनके साथ सनद ये सी दे दी, मतन दूसरा दे दिया। तो ऐसे 10 आदमियों को मतन और दे दिए, सनदें और दे दी। तो सब गड़बड़ करके अब बुखारी आके बैठे, तो वो आए 10 आके बैठे। एक आदमी खड़े हुए, उनका हुजूर एक हदीस पढ़ी, तो सनद तो और जगह की थी, मतन और जगह का था, पढ़ के सुना, आप जानते हैं उनका, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी हदीस, उनका मैं नहीं जानता हूँ। सब 10 हदीसों कह दिया मैं नहीं जानता हूँ। तो लोग जो थे ऐसे वैसे, वो तो बोले यार इन तो कुछ भी नहीं आता है, ये तो कह रहे मैं जानता ही नहीं हदीस को। समझदार थे, वो समझ रहे थे कि नहीं ये इस सनद के साथ तो नहीं जानेंगे, ये सनद इस हदीस की है ही नहीं, तो दूसरी सनद से बयान कर रहे हैं, यार नहीं जानते। ठीक, तो 10 ने ये हदीसें 10-10 सुना दी। जब सब सुना चुके और कोई नहीं बोला, तो बुखारी ने अब खड़े होकर पहले वाले का नाम लिया, तुमने ये हदीस पढ़ी, ये सनद में ये गलत है, इस हदीस की सनद ये है, दूसरे की हदीस इसकी सनद ये, सही सही सनद के साथ 10 की हदीसें, 100 की 100 हदीसें उनकी सही सनदों के साथ सुना दी। ये कहा कि तुमने जो सनदें बयान की थी वो गलत है। ये अल्लाह ताला ने उनको हाफ़ज़ा दिया था, है ना। तो लिहाजा एक दफ़े किसी ने पूछा कि उस्ताद के पास में पढ़ने गए, बसरे में पढ़ रहे थे, तो सब लोग लिखते थे, ये लिखते नहीं थे। तो 15 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो साथियों ने कहा कि तुम क्या उम्र ज़ाय कर रहे हो, 15 दिन उस्ताद ने इतनी हदीसें सुना दी और तुमने एक हदीस भी लिखी नहीं। तो बोले अच्छा तुमने लिखी हैं, तो लाओ तुम अपनी किताबें ले आओ। किताबें लाए तो कहा कितनी हैं, कि 15,000 हदीसें थी जो उन्होंने 15 दिन में सुनाई थी।
बुखारी ने कहा किताबें बंद कर लो या तुम देखते रहो। वो 15,000 हदीसें मैं सनद के साथ पूरी सुना दी, लिखी एक नहीं थी, वो पूरी 15,000 जो उन्होंने किताबें लिखी थी वो सब सुना दी। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या लिख के क्या करेंगे, ये तो इनका हाफजा अल्लाह ने ऐसा दिया है। तो इसी हाफजे के मालिक थे, तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था, इसलिए उनकी किताब ताउल कुतुब है। तो बुखारी ये पैदा हुए हैं 194 में, और शव्वाल के महीने में पैदा हुए थे, और 256 में इनका इंतकाल हुआ है। तो 62 बरस की उम्र हुई है इनकी। तो 62 बरस की उम्र में तो इनकी तीनों तारीखें निकाल दी हैं कि पैदाइश की तारीफ लफ्ज़ सिद्क़ से निकलती है, स्वाद दाल का सिद्क़ का 194 अदद होता है, अब जदवजी एतवार। और इनकी उम्र 62 साल हुई तो हमीद ये इनका उम्र का की तारीख है, ये 62 बरस उम्र हुई, उसका आदत है हमीद का 62। और नूर ये 256 है, नूर के लफ्ज़ से इनकी वफ़ात निकलती है कि सन 256 में वफ़ात हुई। तो इनको बात परेशानी बहुत रही, कुछ हुकूमतों की रही, कुछ खल्क़ कुरान का मसला आ गया कि लोगों ने खल्क़ कुरान की बात कह दी। तो ऐसे लोग पैदा हुए कि लफ्ज़ से, हमारी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलते हैं इसको उन्होंने कह दिया कि ये कदीम है, ये भी लफ्ज़ कदीम है। तो इमाम बुखारी से पूछा है, इमाम बुखारी ने एक जवाब गोल मोल दे दिया, अल कुरान व किताबुल्लाह गैर मखलूक, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, ये जवाब दे दिया कि कुरान अल्लाह कलाम, अल्लाह गैर मखलूक है, अल्लाह की सिफत भी गैर मखलूक है। लोगों का नहीं था, ये हम नहीं पूछें, ये बताइए कि लफ्ज़ कैसे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि कुल मखलूकिन, हर 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 फेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबुन कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना वहैना इलैका कमा वहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादी। हद्दसना अल-हुमैदियो हद्दसना सुफयानो हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारियो क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमियो अन्नहु समिअ अलक़मता इब्न वक़्क़ास अल-लैथिया यक़ूलु समिअतु उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबरी यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रातिन यनकहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। बस ऐसे करके बंद कर दो इधर से किताब को, और कल बात हुए सब लोग आना, पहले दिन नारा कोई नहीं करेगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाबल उलूम, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाबल उलूम, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना, अल्लाहुम्मा अक्शिफ अज़ानना, अल्लाहुम्मा अक्शिफ अज़ानना, अल्लाहुम्मा अक्शिफ अज़ानना, अल्लाहुम्मा साहिल लना कुल्ल साबिन बिमुत्तसिल वरात, अल्लाहुम्मा अस्लिह बालना अस्लिह बालना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मिन हैसु लम नहतसिब, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना खैरद दुनिया व खैरल आखिरा, अल्लाहुम्मा साहिल लना कुल्ल साबिन बिमुत्तसिल वरात, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन।